Dear friends, welcome to the class. Our biology 4th lesson, breathing for energy. All are you fine and sound? Okay. In this lesson, first we discuss parts of respiratory system, peculiarities and functions. Then second topic, atmospheric air into the lungs. നമ്മുടെ ഈ ഫോർത്ത് ലെസണിൽ ഹ്യൂമൻ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്സും ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ധർമ്മങ്ങളും എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നത്. ദഹനഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പോഷകങ്ങൾ രക്തത്തിലൂടെ കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. എന്നാൽ പോഷകഘടകങ്ങൾ മാത്രം കോശത്തിലെത്തിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം ലഭിക്കുമോ? അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ് ഓക്സിജൻ. Energy for doing work is released in the cells. Along with nutrients, oxygen is essential for this. Energy for doing work is released in the cells. Along with nutrients, oxygen is essential for this. The respiratory system helps to take oxygen from the atmospheric air into the body. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിലുള്ള ഓക്സിജനെ ബോഡിയിലേക്ക് എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഓർഗൻ സിസ്റ്റമാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. ലിസ്റ്റ് ദി പാർട്സ് ഓഫ് ദി റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. ദിസ് ഡയഗ്രാം represents the parts of respiratory system. It's the first part, that is the nostril. Then nasal cavity. Then trachea. Bronchus. Bronchiole. Now look this diagram. This is the bronchus. The small branches are the bronchioles. Then the sac-like structures are the alveoli. Okay, which is the main parts of respiratory system? Nostril, nasal cavity, trachea, bronchus, bronchiole, then alveoli. These two structures are lungs. Lungs covered with a double layered membrane that is called pleura. The double layered protective membrane of the lungs is called pleura. In its lower side we can see a muscular wall that is called diaphragm. It separates the thoracic and abdominal cavity. Above the diaphragm is called thoracic region. The region below the diaphragm is called the abdominal region. This diaphragm, it is a muscular wall. It separates the thoracic and abdominal cavity. First part of the respiratory system, that is the nostril. An opening through which air passes in and out of the body. നോസ്ട്രിൽസിനെ മലയാളത്തിലെ നാസാദ്വാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്വസനവാതകങ്ങൾ ശരീരത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും കടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നോസ്ട്രിൽ. An opening through which air passes in and out of the body. Next part is the nasal cavity. The cavity which connects the nostrils with the pharynx. The cavity which connects the nostrils with the pharynx. നാസാദ്വാരത്തെയും ഗ്രസനിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നാസാഗഹ്വരം ഓർ
nasal cavity, the cavity which connects the nostrils with the pharynx. Next region is the trachea or windpipe, a long tube strengthened by C-shaped cartilaginous ring. Cartilaginous rings helps trachea to remain open always. We can say ഈ റീജിയനാണ് ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റീജിയനിൽ സി ഷേപ്ഡ് കാർട്ടിലേജിനസ് റിങ്സ് കാണാം. കാർട്ടിലേജ് ഈസ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബോൺ. സി ഷേപ്ഡ് കാർട്ടിലേജിനസ് റിങ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദി ട്രക്കിയ. ദിസ് റിങ്സ് ഹെൽപ്സ് ട്രക്കിയ ടു റിമെയിൻ ഓപ്പൺ ഓൾവേസ്. എല്ലാ സമയത്തും ഈ ട്രക്കിയ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർട്ടിലേജിനസ് റിങ്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഇൻ ടു ദി ലങ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദി ബ്രീത്തിങ്? ശ്വസനം. എന്താണ് ശ്വസനം? ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് എയർ ഇൻ ടു ആൻഡ് എക്സ്പെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദി ലങ്സ്. The process of taking air into and expelling it from the lungs is called breathing. Breathing is a combined process of inspiration and expiration. The process of inspiration, that is the breathing in. ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ. ആൻഡ് എക്സ്പിരേഷൻ, ബ്രീത്തിങ് ഔട്ട്. The process of inspiration and expiration, these two processes combine together to form breathing. അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ ഇൻസ്പിരേഷനും എക്സ്പിരേഷനും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. These two processes are, that is the inspiration and the expiration, are vital for providing oxygen to tissues and removing carbon dioxide from the body. The basis of the respiratory movements is the expansion and contraction of the thoracic cavity. This repeats rhythmically. ഈ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി, അതായത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെ ഈ കോൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും, അതായത് സങ്കോച വികാസം എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒരു റിതം പോലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. With the increases in size of the thoracic cavity, air enters the lungs. Thoracic cavity ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, thoracic cavityയുടെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയർ ഉള്ളിലേക്ക്, ലങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. എയർ എൻറ്റേഴ്സ് ദി ലങ്സ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസ്പിരേഷൻ. As a result of contraction of the thoracic cavity, air is expelled from the lungs. അപ്പോൾ thoracic cavity കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ എയർ ലങ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്പിരേഷൻ. ഈ ഇൻസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിരേഷൻ, ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ മെയിനായിട്ട് റോളുള്ളത് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസിനും ഡയഫ്രത്തിനുമാണ്. Intercostal muscles are the special muscles between the ribs. It is a special type of muscles that present between the ribs. The intercostal muscles and diaphragm combined working together to perform the thoracic cavity. Next region is the bronchus. This trachea is a single tube. This tube divides into two bronchus. This bronchus enters into two lungs. Branches of trachea which enter the lungs, that is the bronchus. Branches of trachea which enters the lungs. It is supported by cartilaginous rings. In this region again we can see C-shaped cartilaginous rings. These cartilaginous rings give strength to the bronchus.
Next, bronchiole. This region is the bronchus. Bronchus again divided into number of branches, each branches ending in alveoli. These small branches are called bronchiole. The terminal branches of bronchi that opens to alveoli. The terminal branches of bronchi that opens to the alveoli. There are no cartilaginous rings in the bronchioles. നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും. This region is the bronchus. This is the bronchiole. ഈ ട്രക്കിയയിലും ബ്രോങ്കസിലും കാർട്ടിലേജിനസ് റിൻസ് ഉണ്ട്. ട്രക്കിയ ഡിവൈഡഡ് ടു ഫോം bronchus. Bronchus again divided into number of tubular structures that is called bronchiole. ഈ ബ്രോങ്കിയോളിനകത്ത് കാർട്ടിലേജിനസ് റിൻസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ബ്രോങ്കിയോളിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൽവിയോളയിൽ വന്നിട്ട് അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ ബ്രോങ്കിയോളിൻ്റെയും എൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽവിയോളയിലേക്കാണ്. അവിടെ കാർട്ടിലേജിനസ് റിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. The next region is the alveoli. It is the delicate air sacs, elastic in nature, seen at the tip of bronchioles. ഓരോ ബ്രോങ്കിയോളിൻ്റെയും എൻഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻസ് ആണ് ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഡെലിക്കേറ്റ് എയർ സാറ്റ്സ്, ഇലാസ്റ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ, ഇലാസ്റ്റിക സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള വളരെ ലോലമായിട്ടുള്ള മെംബ്രെയിൻസ് ആണ്. ദീസ് എയർ സാറ്റ്സ് ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കാപ്പിലറീസ്. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ ആൽവിയോളയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ധാരാളം കാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ the air sacs are surrounded by large number of capillaries. The exchange of gases take place here. ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഈ റീജിയനിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ആൽവിയോളയും അതുപോലെ തന്നെ കാപ്പിലറീസും ഈ ഒരു റീജിയനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റീജിയൻ ഇസ് ദി പ്ലൂറ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡബിൾ ലെയേർഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് ദി ലങ്. ഇപ്പോൾ ലെൻസിന് ചുറ്റുഭാഗം ലെൻസിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഡബിൾ ലെയേർഡ് മെംബ്രെയിൻ. ഇരട്ട സ്ഥലമാണ്, രണ്ട് മെംബ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഡബിൾ ലെയേർഡ് മെംബ്രെയിൻ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലൂറ. ദ ഡബിൾ ലെയേർഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെംബ്രെയിൻ ഓഫ് ദി ലെൻസ്. പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് സീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി മെംബ്രെയിനസ് ലെയേഴ്സ്. ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ദി ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ലെൻസ് ആൻഡ് വാൾസ് ഓഫ് ദി thoracic cavity. ഇനി ഈ ലെൻസിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പ്ലൂറ എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ ഡബിൾ ലെയേർഡാണ്. ഈ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട്, രണ്ട് ലെയറിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ്. ഇനി ഈ പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ, ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദി ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ലെൻസ് ആൻഡ് വാൾസ് ഓഫ് ദി thoracic cavity. thoracic cavityയുടെ വാൾസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ്. Then this region is the diaphragm. It is the muscular wall. It separates the thoracic and abdominal cavity. ഈ ഒരു മസ്കുലാർ വാളിനെയാണ് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിന് thoracic region എന്നും ലോവർ റീജിയന് താഴെ ഭാഗത്തിന് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അബ്ഡോമിനൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയും. The muscular wall that separates the thoracic and abdominal cavity. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മസ്കുലർ വാളിൻ്റെ പേരാണ് ഡയഫ്രം. Respiratory tract is the pathway of atmospheric air from the nostrils to the alveoli. നോസ്ട്രിൽസ് മുതൽ ആൽവിയോളി വരെയുള്ള ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൻ്റെ പാത്തിനെയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഈസ് ദി പാത്വേ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഫ്രം ദി നോസ്ട്രിൽസ് ടു ദി ആൽവിയോളി. Then you can prepare a flow chart.
nostrils. The next region, you try to write its answer. Nostrils, it's to nasal cavity to trachea, trachea to bronchus, bronchiole, then alveoli. Next topic, atmospheric air into the lungs. What is the breathing? ശ്വസനം. എന്താണ് ശ്വസനം? The process of taking air into and expelling it from the lungs. The process of taking air into and expelling it from the lungs is called breathing. Breathing is a combined process of inspiration and expiration. The process of inspiration, that is the breathing in. ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇൻസ്പിരേഷൻ. ആൻഡ് എക്സ്പിരേഷൻ, ബ്രീത്തിങ് ഔട്ട്. The process of inspiration and expiration, these two process combine together to form breathing. അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ ഇൻസ്പിരേഷനും എക്സ്പിരേഷനും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. These two processes are, that is the inspiration and the expiration, are vital for providing oxygen to tissues and removing carbon dioxide from the body. The basis of the respiratory movements is the expansion and contraction of the thoracic cavity. This repeats rhythmically. ഈ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് തൊറാസിക് കാവിറ്റി, അതായത് തൊറാസിക് കാവിറ്റിയുടെ ഈ കോൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും, അതായത് സങ്കോച വികാസം എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒരു റിതം പോലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. With the increases in size of the thoracic cavity, air enters the lungs. തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയർ ഉള്ളിലേക്ക്, ലങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. എയർ എൻറ്റേഴ്സ് ദി ലങ്സ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസ്പിരേഷൻ. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി, എയർ ഈസ് എക്സ്പെൽഡ് ഫ്രം ദി ലങ്സ്. അപ്പോൾ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ ലങ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്പിരേഷൻ. ഈ ഇൻസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പിരേഷൻ, ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ മെയിനായിട്ട് റോളുള്ളത് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസിനും ഡയഫ്രത്തിനുമാണ്. Intercostal muscles are the special muscles between the ribs. It is a special type of muscles. The combined working of intercostal muscles and diaphragm helps in increasing and decreasing the volume of thoracic cavity. With this diagram, it represents the inspiration. What happened during inspiration? Ribs rises due to the contraction of the intercostal muscles. Then diaphragm contracts. Ribs rises due to the contraction of intercostal muscles and diaphragm contracts. Diaphragmത്തിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ റിബ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? റിബ്സ് റൈസസ് ഡ്യൂ ടു ദി കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ്. ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ മൂലം റിബ്സ് റൈസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഡയഫ്രം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ലെൻസിനകത്ത് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ്? The volume of the thoracic cavity increases. Volume of the thoracic cavity increases. The pressure in the thoracic cavity become lower than the atmospheric pressure. So air enters in. ഇപ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് റിബ്സ് റൈസസ്, ദെൻ ഡയഫ്രം കോൺട്രാക്ട്സ്. ഡയഫ്രം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, റിബ്സ് റൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ ദിസ് ടൈം the volume of the thoracic cavity increases. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സ്പേസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. thoracic cavityയുടെ സ്പേസ് കൂടുമ്പോൾ ലെൻസിലുള്ള വോളിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. വോളിയം ഓഫ് ദി thoracic cavity increases. വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വോളിയം ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദി thoracic cavity. സോ പ്രഷർ ഇൻ ദി thoracic cavity ലോവർ ദാൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുള്ള പ്രഷറാണ്. പുറത്തുള്ള പ്രഷറിനേക്കാളും കുറവ് പ്രഷറായിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഇപ്പോൾ ലൻസിലുണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ വോളിയം കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഷർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രഷറുള്ളവിടെ നിന്ന് കുറവ് പ്രഷറുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എയർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായി എന്തുണ്ടാവും? എയർ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ലൻസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, ലൻസിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ദി thoracic cavity increases. The pressure in the thoracic cavity become lower than the atmospheric pressure. So air enters in. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എക്സ്പിരേഷനിൽ നടക്കുക. ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ദ റിബ്സ് ലോവർ ഡ്യൂ ടു ദി റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ്. ഇവിടെ റിബ്സ് ലോവർ ആവുന്നു, താവുന്നു, ഡയഫ്രം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ദി thoracic cavity ഡിക്രീസസ്. റിബ്സ് താവുകയും ഡയഫ്രം റിലാക്സ് ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, വോളിയം കുറയുന്നു. ലെൻസിൻ്റെ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും.
the volume of the thoracic cavity decreases, the pressure in the thoracic cavity becomes greater than the atmospheric pressure. So air is expelled out. This process is expiration. Okay. Then one table is given in the, what is the changes that take place? Diaphragm, ribs, volume of the thoracic cavity, pressure in the thoracic cavity, and air during inspiration and expiration. This is the thoracic movements and breathing. Diaphragm, during inspiration, what happen? During inspiration, diaphragm contracts, ribs raise, volume of the thoracic cavity increase, pressure in the thoracic cavity decrease, air enters in. Then during expiration, diaphragm relax, ribs lower, volume of the thoracic cavity decrease, pressure in the thoracic cavity increase, air expelled out. Okay. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.